Shri Shantappa sir, who have cleared UPSC examination in Kannada language as well as stated with a crown. Give a big round of applause, students. The ultimate dignity. She is none other than our secretary, Madam Aruna Dutta. Team. Okay, I expect Soumya to. Kumari Aishwarya and co on to the center of the ground for their elegant dance performance.
school. The next comes, give a big round of applause. The head girl is now provided with a badge as a symbol of giving the responsibilities. Deputy head boy is now received the sash and the badge from our honorable chairman sir. Congratulations, Aryan. Here comes the deputy head girl of the school, the most deserving deputy head girl of the school, Kumari Dwaraka Shri of grade 9. Dwaraka Shri is now receiving the head girl sash and the badge from our honorable and respectful principal madam. Here comes now Master Sandeep, the sports captain of the school, is receiving the sash, badge and the sports flag as a symbol of responsibilities. Keep cheering, children. Keep motivating your leaders. Followed by comes the sports vice captain of the school, our enthusiastic Kumari Maushmi of grade 9. Now, our respected principal madam is providing the sash and the badge to the vice sports captain of the school. Now, I call upon the academic chief guest. Next, Congratulations to all the leaders of White Academy. The Topaz House is eagerly waiting to receive its responsibilities. Kumari Manasa of grade 9 to receive the sash, badge and the Topaz House flag from our honorable chief guest. Congratulations, Manasa. Followed by comes the vice captain of Topaz House, Kumari Ann Dodds, to cheer them. Congratulations, Ann Maria. Follow this badge. Congratulations, madam. Committee, Kumari Smati of grade 8, of grade 9, receiving the sash and the badge. Here comes the teacher coordinator, cultural coordinator, Sudhishmita madam, the founder teacher of White Academy, receiving the badge as a symbol of responsibility. Receiving the sash and the badge. Keep cheering all the houses. Very good. Followed by comes the discipline vice captain, Kumari Deeksha of grade 7. Is now receiving the badge from our dignitaries. Here comes the teacher coordinator, the discipline coordinator of the school, Ms. Sumitra madam, getting the responsibilities from our principal madam. Confidence. Now the captain of Ruby House, Kumari Soumya of grade 9, is provided with the Ruby House flag, sash and the badge. Followed by comes the vice captain of the Ruby House, Kumari Madina of grade 7, is now receiving the sash and the badge from our chief guest. Followed by comes the teacher coordinator of Ruby House, Ms. Ilekha madam, to receive the responsibilities from the dignitaries.
oath, expressing their commitment to their roles and responsibilities. Please recite the following oath after me. I, Chinmaya, the leaders of the prestigious School White Academy, solemnly ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಹೂವಿನ ಥರ ಅದರ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ನಾವು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಆಗಂತ ಹೇಳೋದು, ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಸೇವಂತಿಗೆ ಆಗಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಹುಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಮೀನು ಅಂದರೆ ಈಜಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀನು ಅಂದರೆ ಮೀನನ್ನು ಮೀನಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಹುಡಿಯನ್ನು ಹುಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ವೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೈದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದೊಡ್ಡೆಯವರ ಕನಸು ಆ ಒಂದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಏನು IAS IPS ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಂಟೆದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂಥರ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಓದ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅದಮ್ಯವಾದ ಛಲ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದೊಂಥರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಯಾವತ್ತು ಅನ್ನ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿಗಾಲವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಲೋ, ಕೇವಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳಿಂದಲೋ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನದ ಭಾಷೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಸರ್, ಏನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದೆ? ಖಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮಂತ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆಯಾ? ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ಅಂದರೆ ನಂದು ಇದು ಟೋಟಲು ನಾನು 5 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, 4 ಮೇನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಬೇಂದ್ರವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಸೋಲೋಕೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಸೋಲುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವು ಕನ್ನಡ ಓದೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಠ, ಆ ಒಂದು ಛಲ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಪಂಪ ಛಲದೊಳು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಒಂದು ಛಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ಛಲ ಕೇವಲ UPSC ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಛಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಛಲವಿಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಛಲ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಛಲಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷವಾದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪ್ಲಸ್ ಯೋಗ ಕುಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಜಡಮನವರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ IAS UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ತಿಳಿದಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ IAS ಪಾಸ್ ಆದಂಥ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ IAS ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ IAS ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಪ್ಪ ಅವರು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವ್ರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ. ಯಾರೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಆದರ್ಶನ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವ ಸೀರೆ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಹನೀಯರಿಂದ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಪ್ಪರವರಿಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.